오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에스겔서 20장 33절에서 44절 말씀입니다. 주 여호와의 말씀이니라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 내가 능한 손과 편팔로 분노를 쏟아 너희를 반드시 다스릴지라. 능한 손과 편팔로 분노를 쏟아 너희를 여러 나라에서 나오게 하며 너희의 흩어진 여러 지방에서 모아내고 너희를 인도하여 여러 나라 광야에 이르러 거기에서 너희를 대면하여 심판하되 내가 애굽 땅 광야에서 너희 조상들을 심판한 것 같이 너희를 심판하리라. 주 여호와의 말씀이니라. 내가 너희를 막대기 아래로 지나가게 하며 언약의 줄로 매려니와 너희 가운데에서 반역하는 자와 내게 범죄하는 자를 모두 제하여 버릴지라. 그들을 그 머물러 살던 땅에서는 나오게 하여도 이스라엘 땅에는 들어가지 못하게 하리니 너희가 나는 여호와인 줄 알리라. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 이스라엘 족속아, 너희가 내 말을 듣지 아니하려거든 가서 각각 그 우상을 섬기라. 그렇게 하려거든 이후에 다시는 너희 예물과 너희 우상들로 내 거룩한 이름을 더럽히지 말지니라. 주 여호와의 말씀이니라. 이스라엘 온 족속이 그 땅에 있어서 내 거룩한 산 곧 이스라엘의 높은 산에서 다 나를 섬기리니 거기에서 내가 그들을 기쁘게 받을지라. 거기에서 너희 예물과 너희가 드리는 첫 열매와 너희 모든 성물을 요구하리라. 내가 너희를 인도하여 여러 나라 가운데서 나오게 하고 너희의 흩어진 여러 민족 가운데에서 모아낼 때에 내가 너희를 향기로 받고 내가 또 너희로 말미암아 내 거룩함을 여러 나라의 목전에서 나타낼 것이며 내가 손을 들어 너희 조상에게 주기로 맹세한 땅 곧 이스라엘 땅으로 너희를 인도하여 드릴 때에 너희는 내가 여호와인 줄 알고 거기에서 너희의 길과 스스로 더럽힌 모든 행위를 기억하고 이미 행한 모든 악으로 말미암아 스스로 미워하리라. 이스라엘 족속아, 내가 너희의 악한 길과 더러운 행위대로 하지 아니하고 내 이름을 위하여 행한 후에야 내가 여호와인 줄 너희가 알리라. 주 여호와의 말씀이니라. 아멘. Repent, New York City! Jesus Christ is coming soon, and He is King, and He is Lord of Lords, and King of Kings, Alpha and Omega, beginning and the end. New York City, your sins have filled up the cup of God's wrath, and He is very angry with you. Did you know, New York City, that your babies are being removed from the womb and killed at 40 weeks gestation? Innocent lives taken in the name of convenience. Our selfishness and our pride has eaten us up. New York City, do you hear the voice of God today pleading with you to humble yourself in His sight so that He might lift you up? If you run to Jesus, He will not deny you. He will take you in as His own, and He will wrap you in a robe of righteousness. He will give you a garment of praise against the spirit of heaviness. And He can heal this land, my friends. Disease, viruses, bacteria. You don't have to live in fear. We're so afraid of dying, but your soul is eternal. And one day we will stand before the Almighty God, naked in our sin, and we will account for the words and the deeds of our life. The Bible says, the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. You can find life in Jesus Christ. In His hand, the soul of every living thing, the breath of all mankind. The Word of God is going forth. Do you hear His voice, New York City? The hammer that breaks the rocks. Let Him lift you up. Let Him breathe life. Let Him bring repentance, restoration, and forgiveness. Today is the day of salvation. Do not turn your ear from the voice of Almighty God. The hand of the Lord is not too short that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from God, and your sins have turned his face away from you. Your hands have become defiled with innocent blood.
Your fingers are covered in iniquity. Your mouth speaks lies, and your tongues utter and mutter all sorts of perversiveness. We are an ungodly nation. America, we must repent. New York City, now is the time. Humble yourself in the sight of God, and He will lift you up. Repent, New York City. Repent for your idolatry. Repent for your waywardness, your pride, vanity, love of money, materialism. We're here observing the lights, but you're being programmed. The media tells you what to believe, what to fear, what to love, what to hate. We're turned against one another. Whites hating blacks, blacks hating whites, racism being taught by the media and the television, being programmed by programs. And we're being the blind, leading the blind. And the Bible says we will fall into a pit. Jesus said, love your neighbor as yourself. My friends, what does it profit if we gain the world and yet lose our soul in eternity? What does it profit? If we gain all sorts of money, our pockets are full, but our souls are empty. Celebrities kill themselves for a reason. Famous people, rich people dying at the hands of foolishness because the money cannot save. It cannot satisfy. It cannot fulfill. It cannot give you life. Jesus gives you life. And He has said, I am the resurrection. I am the life. The Bible says if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you can be saved. Saved from what? Saved from eternity in hell. Saved from being cast into the lake of fire, where the worm dieth not, the fire never stops, the suffering never ends. You can find life in Jesus. Salvation is a free gift. You cannot earn life with God. The ransom has been paid. The payment has been made. And you can receive from God, but you gotta humble yourself. You gotta let go of the pride. You have to repent. New York City, the time is late. The night is far spent. Choose this day who you will serve. Will you serve the corporations? Will you serve the big businesses? Will you serve the government? Or will you serve the one true King? King of glory, the great I am. He is returning. Do you hear His voice? He is bringing a people to Himself to raise up as warriors in the Spirit in this time. Hear His voice today. You have no time left to wait. New York City, repent. The end of all things is upon you. New York City, what desperate times you are in. The hand of God is against you. You must repent. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let us forsake the ways of wickedness and turn to God, because that's all you have left. You must repent before the time is truly up. You do not know when your heart will stop beating, when your breath will stop coming into your lungs. When that's it, the lights turn off, your soul is gone. Where will you be in eternity? Think about that today. Repent, for the kingdom of God has come near to you. 이 영상은 필립 레어라는 목사님이 뉴욕의 타임스퀘어에서 회개를 촉구하는 영상입니다. 타임스퀘어는 아시다시피 유명한 상업적 교차로인데요. 매일 300만 명의 사람들이 오고 가기에 세계의 교차로, 우주의 중심이라는 별명이 있죠. 블레어 목사님은 이 자리에서뿐만이 아니라 미국 내 10개 도시를 돌며 사람들에게 회개하라고 호소하고 있습니다. 여러분들은 이 영상을 보면서 어떤 마음과 생각이 들었나요? 저는 이 영상을 보고 정말 이 시대를 향한 하나님 말씀이구나. 깨어 있어야겠다. 주님 다시 오실 날을 준비해야겠다라는 마음이 들었고, 에이스교회가 세례 요한이 이런 간절함으로 회개를 촉구하지 않았을까 하는 마음도 들었습니다. 특별히 한 단어가 눈에 들어왔습니다. 바로 손이요. 블레어 목사님의 외침 중에는 두 가지 손이 등장하죠.
하나님의 손과 인간의 손. 그럼 하나님의 손은 어떤 손인가요? 구원하지 못할 것이 없는 강한 손, 전능의 손. 반대로 인간의 손은 어떤 손이죠? 피로 더럽혀진 손입니다. 다시 말해 죄악된 손, 죽음을 저지르는 손이요. 오늘 우리가 읽은 말씀의 핵심 포인트 역시 손입니다. 온 세계를 다스리시는 하나님의 손과 죄악을 일삼는 인간의 손, 이 두 가지가 극명하게 대조되고 있습니다. 그 시작은 에스겔 20장에서 시작되어지는데요. 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 제7년 다섯째 달 10일에 이스라엘의 장로들 가운데서 몇 사람이 주의 뜻을 물으려고 나에게 와서 내 앞에 앉았다. 그때에 주께서 나에게 말씀하셨다. 사람아, 너는 이스라엘의 장로들에게 이야기하고 그들에게 전하여라. 나 주 하나님이 말한다. 너희가 나의 뜻을 물으려고 와 있느냐? 내가 나의 삶을 두고 맹세한다. 나는 너희가 묻는 것을 허락하지 않겠다. 나 주 하나님의 말이다 하고 말하여라. 자, 에스겔이 바벨론의 포로로 끌려온 지 7년째 되던 해에 에스겔에게 누가 찾아왔대요? 이스라엘 장로들 중에 몇 사람이요. 왜 왔대요? 하나님 뜻을 물어보려고요. 그런데 장로들이 에스겔에게 와서 하나님의 뜻을 묻는 것을 하나님께서 좋아하셨나요? 아니요, 싫어하셨습니다. 하나님께서 맹세하세요. 나는 너희가 묻는 것을 허락하지 않겠다고요. 대답하지 않겠다는 말이죠. 여러분, 이상하지 않나요? 장로들이 선지자인 에스겔에게 하나님 뜻을 묻는 건 좋은 거잖아요. 당연한 거 아닌가요? 그런데 하나님께서는 왜 싫어하실까요? 이유는 간단합니다. 장로들이 하나님 말고 다른 우상을 섬기고 있었거든요. 혹시 기억하시나요? 장로들이 이집트가 섬기던 그 우상을 성전 벽에다가 그려놓고는 그 그림에 향을 피우고 제사를 드립니다. 바벨론에게 최후 멸망을 당하지 않는 비결은 이집트가 구해주는 것밖에 없다고 생각을 했기 때문이에요. 그런데 그렇게 우상을 섬기던 그들이 에스겔에게 와서 하나님의 뜻을 물어요. 왜냐? 그들에게 하나님께 선택받은 백성이라는 자부심이 있었거든요. 우리가 우상을 섬겨도 우리는 하나님께 택함받은 백성이야 라는 자부심으로 에스겔을 찾아온 거죠. 정말 뻔뻔합니다. 정말 교만한 거 아닙니까? 우상을 섬기지만 특권의식에 사로잡혀 하나님 뜻을 묻는다는 것은 정말 얼굴에 철판을 깔아도 수천 개를 깐 것이 분명합니다. 그런데 여러분, 우리에게도 이러한 뻔뻔함이 있다는 거예요. 하나님 말고도 사랑하는 것, 의지하는 것들이 너무나 많고 섬기는 우상이 너무나 많은데 뻔뻔한 얼굴을 한 채 자신은 전혀 죄가 없는 듯이 하나님 뜻을 묻기 위해 옵니다. 하나님의 뜻에 내 삶을 맞춰야 되는데, 조정해야 되는데 내 뜻에 하나님 뜻을 맞추고는 됐어, 내 생각이 역시 하나님 뜻이었어 라고 해요. 저도 그렇고 주변에 이런 모습 참 많아요. 이미 내 마음속에 정한 답이 있어요. 이미 내가 짜놓은 플랜이 있다고요. 이미 내가 의지하고 있는 것들이 수두룩한데 그것을 합리화하거나 나의 불안을 해소하기 위해 하나님 뜻을 묻더라고요. 하나님께서 나를 사랑하셔, 하나님께서 나를 선택하셨어 라는 특권 의식에 사로잡혀 온갖 교만하고 역겨운 죄를 다 저질러요. 나는 지금 반항하는 시기야, 나는 지금 신앙의 사춘기야 라는 생각으로 자기가 하고 싶은 걸 다 해요. 하나님 뜻은 이미 알고 있지만 그 뜻대로 살기 싫으니까 이 핑계 저 핑계 대는 사람도 있습니다. 그러면서 하나님 뜻 뭔지 모르겠대요. 바로 이러한 이스라엘 장로들에게 하나님께서 뭐라 말씀하시죠? 나의 뜻을 묻지 말라고요. 나에게 뜻을 물으러 오지 말라고요. 왜요? 하나님께서는 이미 그분의 뜻을 수없이 보여주셨기 때문이에요. 하나님께서는 우리에게 수없이 말씀하시고 수없이 보여주셨대요. 그리고는 5절부터 하나님께서 그들에게 무엇을 보여주셨는지 에스겔을 통해 알려주십니다. 말씀 읽어볼까요? 시작. 너는 주 하나님께서 이렇게 말씀하신다 하고 그들에게 일러주어라. 내가 옛날에 이스라엘을 선택하고 야곱 집의 자손에게 손을 들어 맹세하고 이집트 땅에서 나 자신을 그들에게 알려주고 그들에게 손을 들고 맹세할 때에 내가 그들의 주 하나님이라고 일러주었다.
그날에 나는 그들에게 손을 들어 맹세하기를 그들을 이집트 땅에서 이끌어내서 내가 이미 그들에게 주려고 골라두었던 땅 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅이요 모든 땅 가운데서 가장 아름다운 땅으로 인도하겠다고 하였다. 내가 또 그들에게 일러주었다. 각자 눈을 팔게 하는 우상들을 내던지고 이집트의 우상들로 그들 자신을 더럽히지 말라고 하였다. 나는 주 그들의 하나님이라고 말하였는데도 그들은 나에게 반역하고 나의 말을 들으려고 하지 않았다. 어느 누구도 그들을 현혹시키는 우상들을 내던지지 않았고 이집트의 우상들도 버리지 않았다. 자, 하나님께서 그들에게 알려주셨어요. 내가 너희의 주 하나님이라고 말씀해 주셨어요. 알려주시고 말씀해 주셨습니다. 내가 너희들을 인도하겠다고 맹세하셨어요. 하지만 그들은 어떻게 했대요? 하나님을 반역했대요. 하나님 말씀을 들으려고 하지 않았대요. 그 어느 누구도 우상을 버리지 않았대요. 요새 제가 청년들에게 몇몇 청년들에게 숙제를 내주고 있어요. 하나님 음성을 듣고 메모지에 써보는 숙제요. 처음에는 힘들 것 같다고 어떻게 하냐고 잘 모르겠다고 하는데요. 결국엔 뭐라고 하는지 아세요? 못 들은 게 아니라 안 들은 거라고 하더라고요. 하지만 들으려고 하니까 너무 잘 들린대요. 더 정교해지고 있습니다. 얼마나 기특하고 대견한지 몰라요. 여러분, 처음과 나중 되신 하나님, 지금도 살아계신 하나님께서는 오늘도 우리에게 말씀하시고 보여주시고 알려주십니다. 아멘이신가요? 그런데 우리는 그것을 모른 척해요. 못 듣는 게 아니라 안 들어요. 그러면서 이스라엘 백성들처럼 하나님을 반역하고 우상을 버리지 않습니다. 중요한 건 뭐냐? 9절에 등장하는 그러나예요. 그러나 나는 내 이름을 위하여 이스라엘 백성이 살고 있던 여러 나라들 앞에서 내 평판이 더럽히지 않게 했다. 나는 그 나라들이 보는 앞에서 이스라엘 백성을 이집트에서 이끌어내어 내가 누구인가를 이스라엘 백성들에게 알려주었다. 무슨 말이죠? 그들이 하나님 말씀을 모른 척하고 외면하고 반역하고 우상을 버리지 않았지만 죄를 지었지만 그러나 하나님께서 참으셨대요. 심판을 거두셨대요. 도리어 그들을 구원하여 하나님이 누구신지를 알려주셨답니다. 인간의 손은 우상을 만지작 걸었지만 하나님의 손은 그러한 인간들을 구원해 주신 거죠. 그런데 여러분, 이렇게 하나님의 보여주심, 인간의 반역, 하나님의 용서하심이란 루틴이 계속 반복됩니다. 11절을 보면 하나님께서 규례와 율법을 알려주시고 안식일도 주십니다. 안식일을 하나님께서 우리를 거룩하게 구별해 주었다라는 언약이에요. 그런데 13절 함께 읽어볼까요? 시작. 그러나 이스라엘 족속이 광야에서 나에게 반역하였다. 누구나 그대로 실천하면 살 수 있는 내 율례를 그들은 지키지 않았고 내 규례를 배척하였다. 그들은 내 안식일도 크게 더럽혀 놓았다. 그래서 내가 이르기를 광야에서 그들의 머리 위에 내 진노를 쏟아 그들을 모두 멸망시키겠다고 하였다. 자, 그들은 주님께서 알려주신 규례와 율법을 지키지 않았대요. 하찮게 여겼습니다. 그리고 구별됨을 상징하는 안식일을 더럽혀 놓았다고 합니다. 거룩함을 지키지 않은 거죠. 결국 하나님께서 그들을 모두 멸망시키고자 합니다. 15절에서 말씀하세요. 너희는 절대로 가나안 땅에 들어갈 수 없다고요. 화가 단단히 나신 거죠. 그럼에도 불구하고 17절에 또 그러나가 등장해요. 그러나 그들을 보자 불쌍한 마음이 생겨 그들을 멸망시키지 않고 약속하신 가나안 땅에 들어가게 했다. 이 말은 출애굽했을 때의 그 부모 세대 1세대 부모 세대는 가나안 땅에 못 들어갔지만 여호수아와 갈렙을 비롯한 출애굽 2세대 자녀 세대는 결국 가나안 땅에 들어갔다는 말이에요. 하나님의 자비하심, 하나님의 오래 참으심의 결과입니다. 그럼 질문입니다. 출애굽 2세대가 자녀 세대가 구원받고 가나안 땅에 겨우 들어갔으면 꾸역꾸역 들어갔으면 어떻게 해야 돼요? 하나님 말씀 잘 들어야죠. 부모가 그렇게 죄를 짓고 혼나고 가나안 땅에 못 들어갔으면 자식은 똑바로 정신 차리고 하나님 잘 섬겨야죠. 그런데 그렇게 해야만 했던 자녀 세대가 더 심한 죄를 저질러요.
것과 규례를 어기는 것은 물론이고 몰렉 우상까지 섬깁니다. 몰렉 우상의 특징이 뭐냐? 저 그림 보이시나요? 자신의 자녀를 불에 태워 몰렉 우상에게 바치는 겁니다. 생명을 귀하게 여기시고 불쌍하게 여기시는 하나님 마음을 완전히 짓밟은 채 더 추악하고 더 악랄한 죄를 출애굽 2세대 자녀 세대가 저질렀다는 것이죠. 저는 이 말씀 참 무섭더라고요. 혹시 우리가 출애굽 2세대는 아닌가? 갈수록 음란해지고 갈수록 무감각해지고 갈수록 죄를 짓고 갈수록 하나님과 멀어지는 세대는 아닌가? 갈수록 규례와 율법을 무시하고 갈수록 주의 은혜를 잊어가며 갈수록 손에 피를 묻히는 이기적인 세대가 되어가는 것은 아닌가 하는 두려움이 생기더라고요. 이 말씀을 읽다 보니까요. 여러분, 하나님께서 원하시는 세대는 어떤 세대입니까? 깨어 기도하는 세대입니다. 거룩한 신부가 되어 마지막 때를 준비하는 세대입니다. 세례 요한과 같이 주의 길을 예비하는 세대이며 에스겔과 같이 마른 뼈가 살아나는 세대입니다. 다윗의 때와 같이 예배가 회복되는 세대예요. 비록 우리의 삶은 피투성이지만 나를 살리시겠다 말씀하시는 그 약속하신 주님을 신뢰하며 이 땅 가운데 하나님 나라 이뤄가는 세대임을 믿으시기 바랍니다. 저는 우리 젊은이 교회가 이러한 세대 되기를 간절히 축원합니다. 그럼 우리가 더 악랄해지는 출애굽 2세대가 아닌 하나님께서 원하시는 세대가 되기 위한 비결은 뭐예요? 죄로 더럽혀진 내 손을 닦고 온 세상을 다스리시는 하나님의 손을 붙잡는 겁니다. 아멘. 그 손을 의지하는 거예요. 말씀 읽어보죠. 시작. 주 여호와의 말씀이니라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 내가 능한 손과 편팔로 분노를 쏟아 너희를 반드시 다스릴지라. 여러분 잘 들어보세요. 방금 읽은 33절부터 44절 안에는 하나님의 심판과 구원을 동시에 언급하고 있습니다. 심판과 구원을요. 33절을 보면 하나님께서 하나님의 능하신 손과 편팔로 분노를 쏟아 부으신다고 말씀하십니다. 여기서 분노는 히브리어 해마인데요. 뜨거운 열이 가슴 속에서 부글부글 끓는 모습을 나타내요. 그러니까 하나님 마음 가운데 뜨겁게 끓어오르는 분노가 심판의 대상에게 반드시 쏟아 부어져서 심판하신다는 말씀이에요. 하지만 37절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희를 막대기 아래로 지나가게 하겠다고요. 자, 무슨 말이냐? 목자들이 이 막대기로 양들을 짚어가면서 양의 수를 세고 건강 상태를 조사하고 분류하는 것처럼 하나님의 막대기로 신실한 자와 반역하는 자들을 분류하신다는 말이에요. 양인지 염소인지 분류하세요. 그리고 하나님의 손을 의지하는 그들과 새로운 언약을 맺고 그들과의 관계를 새롭게 하신다는 말입니다. 그들을 구원을 베푸신다는 말씀이에요. 무섭지 않나요? 여러분 잘 들어보세요. 주님은 반드시 다시 오십니다. 주님 다시 오실 때까지 하나님 능력의 손으로 우리를 보호하시고 구원하시고 인도하세요. 그 손으로 우리가 돌아올 수 있도록 손짓하십니다. 보여주시고 말씀하세요. 우리를 새롭게 하십니다. 매일매일이요. 하지만 하나님의 손을 뿌리치고 하나님을 거부하고 하나님 멸시하고 하나님과 우상을 동시에 섬기고 규례와 지위를 더럽힌다면 하나님의 손으로 그들을 심판하십니다. 끓어오르는 분노를 쏟아부으신답니다. 그러면서 그 심판이 얼마나 무서운지를 말씀하시는데요. 하나님의 심판의 불이 맹렬하게 번져서 그 누구도 피할 수 없으며 그 불을 끌 수 없다고 합니다. 그리고 하나님의 손으로 칼을 뽑아 모든 사람을 다 심판하시겠다 말씀하세요. 여러분, 우리는 반드시 기억해야 합니다. 하나님의 능하신 손, 권능의 손으로 온 우주 만물을 다스리십니다. 하나님의 공의로 모든 것들을 질서 있게 통치하세요. 아멘이신가요? 아멘. 그 손으로 구원을 하시고 그 손으로 심판도 하십니다. 저는 이러한 하나님의 능력의 손이 코로나도 멈추게 할 거라 믿습니다.
물론 인간들의 책임도 있죠. 지켜야 할 수칙들도 지켜야죠. 하지만 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 질병을 떠나게 하실 줄 믿습니다. 막연한 믿음일까요? 아니죠. 창세기 1장 1절 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라. 2절 하나님의 영이 수면 위에 운행하신다. 할렐루야. 창조하시고 다스리신 하나님, 창조하시고 다스리신 하나님, 이거 하나면 끝 아닌가요? 이러한 하나님께서 바이러스 하나 없애지 못할까요? 하나님께서 모든 것을 다스리심을 믿으시기 바랍니다. 그럼 하나님 다스림 받는 우리는 우리의 역할은 무엇이냐? 첫째, 자신의 믿음의 민낯을 똑바로 봐야 합니다. 매일 아침 거울을 보듯이 내 신앙 상태가 어떤지 꼼꼼하게 점검해야 합니다. 자신의 죄악을 발견해야 돼요. 이스라엘 장로들과 같은 죄는 없는지, 내가 붙들고 있는 우상은 없는지, 내 손으로 누군가의 피를 흘리고 있지는 않는지, 내가 양인지 염소인지, 내가 그리스도인인지 아닌지, 자신의 삶이 철저하게 예수님 중심인지를 점검해야 합니다. 둘째, 철저하게 회개해야 합니다. 눈에 보이지 않는 자그마한 병균이 온 세계를 죽음으로 몰아넣은 것처럼 자그마한 죄가 내 인생을 병들게 하고 영원한 죽음에 이르게 함을 알아야 합니다. C.S. 루이스는 이렇게 말합니다. 회개는 장난삼아 할 수 있는 일이 결코 아닙니다. 회개한다는 것은 자기 만족과 자기 의지를 버린다는 뜻입니다. 이것은 자신의 일부를 죽이는 것, 일종의 죽음을 겪는 것을 뜻합니다. 회개는 죽음이에요. 나를 죽이는 거죠. 우리는 자기 만족, 자기 의지를 버려야 합니다. 그 작은 죄를 철저하게 십자가 못 박고 정결하고 거룩한 인생 살아야 합니다. 마지막으로 셋째, 하나님만 섬겨야 합니다. 블레어 목사는 뉴욕시티 한복판에서 이렇게 질문합니다. 여러분, 기업을 섬길 것입니까? 거대한 비즈니스를 섬길 겁니까? 정부를 섬길 겁니까? 아니면 한 분이신 진정한 왕, 영광의 왕, 위대하신 그분을 섬길 것입니까? 여러분, 우리는 능한 손과 편팔로 온 세상을 다스리시고 구원하시고 심판하시는 하나님만 섬겨야 합니다. 아멘이신가요? 여러분, 자신을 섬겨서는 안 돼요. 사탄을, 짜릿한 쾌락을 섬겨서는 안 됩니다. 자신의 꿈이나 애인, 명예, 스펙을 섬겨서는 안 됩니다. 세상을 섬겨서는 안 됩니다. 돈을 섬겨서는 안 됩니다. 우리는 하나님만을 섬겨야 함을 기억해야 합니다. 할렐루야. 말씀을 정리합니다. 베드로는 말합니다. 아까 최연자매가 기도 기가 막히게 잘했죠. 2주 연속이에요. 함께 읽어볼까요? 시작. 그러므로 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음으로 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 다시 한번 읽을 때 더 큰 목소리로 읽겠습니다. 시작. 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 아멘. 아멘. 베드로는 그리스도인들에게 권면합니다. 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라고요. 여러분, 겸손하라는 말은요, 괜찮아요, 실력 없는 척, 내가 안 한 척 하라는 말이 아니에요. 하나님의 능하신 손, 하나님의 다스리심, 하나님의 주권을 인정하라는 말입니다. 아멘이신가요? 그 주권과 다스리심, 하나님의 공의와 정의를 인정할 때에 우리는 자신의 민낯을 볼 수밖에 없고 회개할 수밖에 없으며 하나님만 섬길 수밖에 없습니다. 이것이 겸손이죠.
이렇게 하나님의 강하신 손을 인정하며 겸손할 때에 어떤 일이 발생합니까? 하나님께서 나를 돌보신다는 것을 알기에 자신의 모든 염려를 주님께 맡기게 되고 평안한 인생 살게 됩니다. 그리고 선과 악을 구분하여 사탄 마귀를 대적할 수 있게 됩니다. 아멘. 거룩한 인생을 살게 되고 영원한 영광 바라보게 됩니다. 아멘. 결국 이 악하고 음란한 시대에 우리는 하나님께서 기뻐하시는 세대가 되어 온전하게 굳건하게 강하게 살게 됨을 믿으시기 바랍니다. 다음 세대이신 여러분, 하나님의 능하신 손을 인정합시다. 다음 세대이신 여러분, 모든 만물의 주인이신 하나님을 예배합시다. 다음 세대이신 여러분, 그분의 능력과 권능과 다스리심과 공의와 주권을 선포합시다. 다음 세대이신 여러분, 그분 아래 겸손하시고 모든 우상을 버리고 오직 주 여호와 하나님만을 섬깁시다. 이것이 하나님께서 기뻐하시는 다음 세대의 모습임을 믿으시기 바랍니다. 함께 일어나서 그분의 영광과 공의를 찬양하시겠습니다. 예수 하나님의 공의, 하나님의 공의 주 독생자 그의 나라 임하시네. 예수 재물이 되신 주 영광 중에 영광 중에 그의 나라 임하시네.
왕이십니까? 아멘. 여러분들은 누구죠? 여러분들은 누구죠? 노예 아니에요? 네, 노예입니다. 여러분 세상의 대통령이 와도 이렇게 세상하진 않아요. 만왕의 왕이신 그분을 우리의 온 인격과 온 몸과 온 마음으로 영과 진리로 그분을 높이는 것이 우리의 마땅한 존재 아닙니까? 아멘. 어떤 형식과 다른 사람 눈치 보지 아니하고 내 마음을 찢고 그분 앞에 철저하게 그분만 높이는 것, 내가 낮아지고 그분을 높이는 것, 이것이 노예의 우리의 모습 아닙니까? 아멘. 마음을 찢으십시오. 아멘. 형식을 차리지 마십시오. 온 인격과 온 마음과 온 힘을 다하여 주님을 높입시다. 할렐루야. 아멘. 다시 한번 금 찬양하시겠습니다. 예수 하나님의 공의. 예수 하나님의 공의 주독생자 생자 그의 나라 임하시네 예수 제물이 되신 주 예수 제물이 되신 주 영광 중에 그의 나라 영광 중에 그의 나라 임하시네 주의 나라 영원하며 할렐루야. 예수 하나님의 공의 하나님의 주의 나라 영원하며 주의 나라 영원하며 그의 영광 무궁하리 하늘 위 영광 능력이 이제 임하였으니 주의 주권과 주의 통치와 주의 나라 인과 권세 임하네 예수 하나님의 먼저 기도할 것은 주님, 아까 최현재가 기도하는데 능하신 손 아래에서 겸손한 하나님 말씀에 울컥했잖아요. 그 마음이 참 이해가 되더라고요. 우리의 삶이 그렇게 호락호락하지 않으니까요. 그 능하신 손을 붙잡아야 되는데 붙잡지 못하는 내 모습들도 많고 거친데 우리의 세상이 너무나 많으니까요. 주님, 하나님의 능하신 손을 바라봅니다. 아멘. 영원한 주의 나라 바라봅니다. 아멘. 하나님의 빛나는 영광을 바라봅니다. 아멘. 하나님의 주권과 하나님의 통치 아래 머리를 조아리며 오직 하나님만을 높입니다. 아멘. 주님, 내가 만지작거리고 있던 우상들, 하나님의 음성을 들으려고 하지도 않았던 나의 교만함들, 특권 의식 속에 갇혀 온갖 더러운 죄를 저질렀던 나의 음란함들, 회개할 것이 전혀 없다는 생각하는 나의 굳어진 마음들, 나의 손으로 만지고 있던 그 모든 것을 버리고 내려놓고 하나님만 섬기며 하나님만 신뢰하겠습니다 하는 결단의 마음으로 우리 주여 외쳐 기도하시겠습니다.